العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم والحمد لله رب العالمين والشاكرين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ حضور میں جھوم جھوم کر درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات باہر سنت پڑھ چکے ہوں اندر تشریف لے آئیں. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی ان کا چہچہا، بلبلے اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و غم خواب کے بستر میں یوں نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خواہی کفن رہ جائے گا. کہ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. کہ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اور اس دور حاضرہ کے تعلق سے یہ شعر سنیں. یہ وہ دور ہے کہ آج لوگ دوسرے کے درد کو رو رو کر سنتے ہیں، پھر ہنس ہنس کر اڑا دیا کرتے. یہ ایسا دور چل رہا ہے. سنیں، بڑا پیارا شعر ہے کہ دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا. دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا. بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے. بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، تو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک عورت تھی بیوہ، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کا ایک ننھا سا بچہ تھا. یہ حدیث پاک کے غور سے سنا. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. وہ عورت اس کی پرورش کرتی ہے، اسے پالتی ہے. جب وہ بچہ شعور کو پہنچتا ہے، جب سمجھدار ہوتا ہے، تو اپنے ماں کو ایک دن بلاتا ہے. بلانے کے بعد کہنے لگا، ماں تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں ماں مجھے شرم آتی ہے. اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا میں تو ایک زمانے سے اسی کپڑے کو پہن رہی ہوں، تو اب سمجھدار ہوا ہے، اب شعور کو پہنچا ہے. وہ بیٹا کہنے لگا، ماں تو کیوں نہیں نیا جوڑا خرید لیتی ہے، کیوں نہیں دوسرا کپڑا لے لیتی ہے. اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا یہ غربت کا عالم ہے. جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے تب سے یہ غربت کا ایسا دور ہے، اور یہ ایسا دور ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. اے بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں دوسرا
कपड़ा बना सकूं, दूसरा कपड़ा पहन सकूं। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहने लगा माँ इजाजत दे मैं चाचा की चौखट पे ना चला जाऊं। उसकी माँ कहने लगी बेटा ये मक्का की गलियां है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। अरे बेटा तुम चाचा की चौखट पे जाओगे तो धक्के खा के वापस आओगे। वो बच्चा कहने लगा, जिद करने लगा माँ इजाजत दे, हो सकता है चाचा को रहम आ जाए, हो सकता है कि चाचा को अपने भाई का ख्याल आ जाए, इसलिए मैं उनके भाई का बेटा हूँ। अगर मैं चाचा की चौखट पे जाना चाहता हूँ। माँ इजाजत देती है। जब उसका बच्चा जाता है, चाचा की चौखट पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से आवाज आई कौन? वो बच्चा कहने लगा अरे चाचा जी मैं आप तुम्हारे भाई का बेटा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, दरवाजा खोलिए। जब अंदर से दरवाजा उसका चाचा खोलता है, वो पूछने लगा बता किस लिए आया है, बता किस काम से आया है। वो बच्चा कहने लगा अरे चाचा जान मेरे माँ के जिस्म पे जो कपड़ा है कई जगह से फटे हुए हैं, मुझे शर्म आती है जब मेरी माँ फटे हुए कपड़े पहनती है। अल्लाह अकबर। उसका चाचा कहने लगा, वो बच्चा कहने लगा कोई चादर हो तो मुझे दे दो। लेकिन उसका चाचा कहने लगा यहाँ पे कुछ नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उस बच्चे ने कहा अरे चाचा जान अगर आपको माँ पे रहम नहीं आती है, अपने भाई का ख्याल करो, मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूँ, मुझ बच्चे पे ख्याल करो, मुझ बच्चे पे रहम करो, मुझे देखकर कोई चादर अता कर दो, मुझे कोई चादर दे दो। उसके चाचा ने धक्का दिया। जब अपने भतीजे को अपने चौखट से धक्का दिया तो वो आके जमीन पे गिर गया। वो उठता है, उठने के बाद में जब अपने घर की तरफ चल पड़ा, जब वो घर की जानिब चलने लगा, वो कहने लगा माँ सच कह रही थी कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है, यहाँ पे कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होता है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा रास्ते में जा रहा था, सफर कर रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी मिल जाते हैं। वो पूछने लगे बेटा किस लिए रो रहे हो, बेटा तुम्हारे आंख में आंसू क्यों है? वो बच्चा कहने लगा जनाब आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं किस लिए रो रहा हूँ, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दीजिए, इसलिए कि यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता है, यहाँ पे सब सुनते हैं लेकिन उसका मजाक उड़ाया करते हैं। जनाब आप जाइए अपना काम करें, आप जाइए अपना काम करें, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दीजिए। लेकिन वो मुस्तफा के सहाबी थे। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे बेटा बताओ किस लिए रो रहे हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। वो बच्चा कहने लगा मेरे दर्द का इलाज कहीं नहीं है, मेरे मर्ज का तबीब कहीं नहीं है। अल्लाह अकबर। वो जब मुस्तफा के सहाबी इस्रार करते हैं, वो बच्चा अपनी हिस्ट्री बताता है, अपनी वाक़ियात को बयान करता है। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफा के सहाबी मुस्कुराने लगे। वो बच्चा कहने लगा मैं पहले ही बोल रहा था यहाँ पे कोई किसी का दर्द नहीं बांटता है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। आप भी मेरा मजा लेने लगे, आप भी मेरा मजाक बनाने लगे, आप मेरे दर्द पे हंस रहे हैं ना। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफा के सहाबी कहने लगे बेटा मैं तेरे दर्द पे नहीं रो रहा हूँ, बल्कि तेरे मर्ज का तबीब मुझे मालूम है, तेरे दर्द का इलाज कहाँ होगा वो हकीम मुझे पता है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहने लगा फिर बताओ वो कहाँ मिलेगा? वो मुस्तफा के सहाबी कहते हैं जाओ हरम में जाओ, वहाँ पे एक सही शख्स मिलेगा, उसके पास जाना। मक्का में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो गवाही दे कि आज तक उनकी चौखट से कोई खाली लौटा हो। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहता है उनका नाम बताओ। वो मुस्तफा के सहाबी कहते हैं उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनकी बारगाह में जाना, उनकी चौखट से आज तक कोई खाली वापस नहीं लौटा है। अल्लाह अकबर। अब वो बच्चा हंसता हुआ, आंखों में आंसू हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, लेकिन लबों पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे हंसी है। जब वो घर वापस आता है, माँ के करीब पहुंचा, माँ के सामने पहुंचता है, माँ पूछती है ऐ बेटा तेरे आंखों में आंसू हैं, रोने का सबब तो मुझे पता है कि तू चाचा की
دروازے سے دھکے کھا کے واپس آیا ہے، لیکن بیٹا تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، تیرے چہرے پہ جو خوشی ہے یہ کس لیے ہے، اس کی وجہ مجھے نہیں پتا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا اے ماں تو سچ کہہ رہی ہے، میں چاچا کی چوکھٹ سے تو دھکے کھا کے آیا ہوں، لیکن ماں ایسے سخی کا پتہ چل گیا ہے جس کے چوکھٹ سے آج تک کوئی واپس نہیں گیا ہے۔ وہ ماں پوچھتی ہے بیٹا ایسا کون سخی ہے مکہ میں، کون ایسا گھرانہ ہے، کون اتنا بڑا سخی ہے جس کی چوکھٹ سے کوئی واپس نہیں گیا ہے، اس کا نام بتا۔ اس بچے نے کہا ماں اس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب اس بچے نے نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لیتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے بیٹا نہیں تم اس کی چوکھٹ پہ نہیں جاؤ گے، تم اس کی دروازے پہ نہیں جاؤ گے۔ وہ بچہ کہنے لگا ماں کس لیے نہ جاؤ؟ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا میں نے سنا ہے جس کا نام محمد ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو محمد کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کی بولی بولنے لگتا ہے، جو محمد کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اے بیٹا میں نے سنا ہے جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں، جب کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو پہلے اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد میں دیا کرتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے اللہ تو مجھے اجازت دے، اگر کلمہ پڑھائیں گے تو میں کوئی چیز نہیں لوں گا، اگر کلمہ نہیں پڑھائیں گے تو میں چادر لے کے آؤں گا۔ احمد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کا کلمہ پڑھ کر نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے، کرنے کے بعد میں وہ جب جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو اس نے آواز سے اس نے نام لے کر پکارا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ جب اس بچے نے نام سے پکارا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا چہرے انور کو اس بچے کی جانب موڑا ہے، جب اپنا چہرے انور اس بچے کی جانب موڑا ہے اللہ اکبر، تو اس بچے کی نظر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑی تو وہ جنوں میں کھو گیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ اس بچے نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور کے نور کے جلووں میں کھو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نظر کرم اٹھائی، کون نظر کرم جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پہ نظر کرم فرما دے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد میں جب وہ بچہ قریب آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا کس لیے آئے ہو، بیٹا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا میں نے کب کہا کلمہ پڑھ لو؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے اپنی پریشانی بتائی، جب اپنے حالات کو بیان کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے اپنی مزمل والی چادر کو لیتے ہیں اور اس بچے کی ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور رکھنے کے بعد میں پیشانی کو چومتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا جاؤ اپنی ماں کے سر پہ ڈال دینا، اپنے ماں کے جسم کو ڈھانک دینا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بچہ چلتا ہے تو وہ گھر کی جانب اس کے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، اب وہ سوچتا ہے میں یہی رک جاؤں یا ماں کے پاس جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ ایسا چہرہ چھوڑ کر میں دوبارہ واپس جاؤں۔ جب وہ یہ دوڑ لگاتا ہے، لگانے کے بعد میں ماں کے پاس پہنچا، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا کچھ ملا؟ تو بچے نے ماں کی گود میں چادر کو رکھا، ماں پوچھتی ہے بیٹا کلمہ پڑھ کے تو نہیں آئے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا ماں تو جھوٹ بول رہی ہے، تو کہہ رہی تھی کلمہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد میں دیا کرتے ہیں، لیکن ماں انہوں نے تو کلمہ پڑھنے کو مجھ سے کہا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہتا ہے اے ماں جب میں ان کی بارگاہ میں گیا، جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا ان کی باتوں میں میرے باپ کی ادائیں نظر آ رہی تھی، جب وہ پیار کر رہے تھے تو ان کے پیار میں میرے باپ کا
प्यार नजर आ रहा था। ऐ माँ तो झूठ बोल रही थी, वो कलमा नहीं पढ़ाते हैं। उसकी माँ कहती है बेटा तो फिर खाली हाथ क्यों आया है? ऐ बेटा सिर्फ चादर लेकर क्यों आया है? तो उनका दामन लेकर क्यों नहीं आया है? अल्लाह अकबर। उसकी माँ कहती है बेटा चल वापस चल, मुझे उनके पास लेकर चल। उसकी माँ उठती है, उठने के बाद में बेटे के साथ आती है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो पहुंचती है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं और क्या चाहिए? तभी तो किसी ने क्या ही खूब कहा है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और क्या चाहिए? वो उसकी माँ कहती है या रसूल अल्लाह अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह अब आपका दामन चाहिए, आप अपना कलमा पढ़ाइए और ईमान की दौलत से माला माल फरमा दीजिए। तभी तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि उनकी बारगाह में कोई अपना आए या पराया आए, हुजूर सबको अता करते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम आपस में हुजूर के उम्मती हो के भी आपस में इत्तेफाक नहीं करते। और यही वजह है कि आज जालिम हमें परेशान करते हैं, आज जालिम हमारे सर के ऊपर बैठते हैं, इसलिए कि हम आपस में इत्तेफाक नहीं रखते। हम हुजूर के उम्मती हैं लेकिन हुजूर के फरामीन पे अमल नहीं करते। हम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया एक जान देकर नमाज को कायम किया था तुम्हीं ने, और जब ईद का चांद नजर आया उसी के बाद से नमाज छोड़ना शुरू कर दिया, सबके सब गायब हो गए। यही कमी हमारे अंदर है कि आज हम परेशान हैं, आज हम मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं। आज हम कभी अपने पड़ोस में नहीं देखते कि कोई भूखा मर रहा है या कैसा है। आज हम किसी का ख्याल नहीं करते, आपस में भी हम इत्तेफाक नहीं रखते। इसीलिए यही वजह है कि आज हम हर जगह रुसवा होते हैं, ज़लील व ख्वार होते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपसे गुजारिश है कि आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद रखें, आपस में मेल जोल रखें, और हुजूर के उम्मती हैं तो हम अदा करते हैं। अगर हुजूर के सच्चे पक्के उम्मती हैं तो मुसलमानों का साथ दिया करें, मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहा करें, मुनाफिकों वाला काम न किया करें। मुनाफिकों की पहचान आका ने इरशाद फरमा दिया है। अब वक्त नहीं कि मौका मिला तो बयान करूंगा मुनाफिक कहते किसे हैं, और आज 50% मुसलमान मुनाफिकों के रास्तों पे अमल करते हैं, उन्हीं के तौर तरीके पे चला करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामी रब की बारगाह में तौबा करें और अपने मोमिन भाई के साथ हमेशा खड़े रहें। इन काफिरों के साथ रहने से बेहतर है, काफिर का साथ करेंगे, काफिर से लौ लगाएंगे तो ईमान जाने का खतरा है, और ईमान अगर निकल गया सीने से तो फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारी जिंदगी गुजारने का। इसलिए कि अमल का दारो मदार नियत पे है और सवाब का दारो मदार ईमान पर है। वही अमल का अजर मिलेगा जो ईमान वाला करेगा, और ईमान नहीं तो कुछ भी कर दो उसका अजर नहीं मिलने वाला। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हम सब लोगों को इत्तिफाक और इत्तिहाद रखने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम सब लोगों को